Because when I bring the product, it is supposed to be 24 months to be sent like that. 24 months supposed to. At least 18 to 24 months. Then only I can stand in the market. So that way, then since we are working with the biotech and no. So then I added precursor, some of the precursor I added over there. Then I changed the film, transparent film becomes a colorful film. Because since I use a silver nanoparticle or gold nanoparticle, you can plot several colors. Based on the size of the nanoparticle, you can get different color films. So that way, then once I introduce the nanoparticle, impregnated nanoparticle over this polymer, the polymer self like this, mechanics like anything. Use 12 months, use 18 months, then you can test it. So that way, that is what the product based research strike first. Then once since it is antimicrobial probability is very good, we don't go for apart from the wound healing. Wound healing is a big task. It is very difficult to go and address the human wound healing. The big giants are there in the pharma. It is very difficult to go. It is impossible. That is why I changed over the animal. Then I called one of the very doctor, who is my cousin. Then I called, hey, I have one product. Do you have any place to sort out the solution, sort out the issue in animals? Then he immediately gave me, hey, we have some problem in that. Actually, this is a common issue. This is a common issue for all the mammals. That after the milking, so the channel will open for 30 minutes. After you மாட்டு பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் மில்க் அம்மா கறந்துட்டதுக்கு அப்புறமும் பார்த்தீங்கன்னா மில்க் சொல்லிகிட்டே இருக்கும். Okay, it is open for 30 minutes. During this time, in a milk odors, the smell என்ன ஆகும், all the environmental bacteria enter into this, it will defect that is called. So that way, whether it's possible, let us try whether it's possible to prevent the entry of milk as soon as possible once milking over. That is why it's called as a post-milking T-tip solution. Post-milking T-tip spray, that is called. So that way, that in the Mazani could be put in Yelea. So similarly, then all the four teats is covered by this polymer as quick as possible in the room temperature. Form the flip, it will be closed with things. Then when you go for the next milking in the evening, wash out with the water, it will go soft. It is an edible polymer, it is a biodegradable, eco-friendly, so that polymer also, nothing will happen in the environment wherever you are using. That way, then again after milking, evening also you have to consume. Then the adult will consume this again, the same amount of the polymer. For likely, then that is a consumable. But since it's a preventive path, but we are not able to convince the partners. So this is a what? All the, even so that way, so that is a struggle we are facing right now. Okay, so that way every day it's supposed to consume the 20 ml. 20 ml is a very good amount. Since the product of the consumer, so that way every day is each cow, each day is 20 ml is consumed. Then you can see the 14.5 crore animals, milk animals is existing in India. So that way we planned, then we are moving forward. This is what the intro about my product. Okay, I will back to the things. So funding, next the in vitro, in vivo studies. As your biotechnology term, we are supposed to test in the laboratory as well as, since I am working with the animal product, I supposed to do the field trial. That is another term is a field trial. In biotechnology terms, you will say in vitro, in vivo. So generally the lab test and the real animal test is supposed to. Even the most of my funding things comes in up to the final level. Then the final level it will be rejected because I am not fulfilled the in so I did in the private form, but what the funding agency is asking for, can you do it in the government form? So I am searching for this, but it is very difficult as well so far.
So that way, then as well as when you talk about the product, when you talk about the things, customers are is very, very important. Okay. Then not because of I'm developing, because of I am working for last 5 years, 10 years, I want to sell my product, but my motto is like this. But whether it's a customer will accept or not, that is more important. Whenever you are striking with your product, you have to think about the customer mind. Whether they will afford, that is why I'm telling, even my product is not so successful because I'm not able to convince the farmers. They are lazy, but they don't want. So that way the customers as our God. So without customer satisfaction, without customer feedback, without customer we cannot run our show. And then marketing and the product demand, because once customers like, then only we will be getting demand in the market. Then sales, then profit. Okay, so this way, then I align the things. So then I back to the things. Some of the very basic slides, because I used some of the slide for in front of the students. That is why. Okay, who will inspiring? Sorry, who will inspiring the things in a product? Because some of you may have. Some of you may have some idea in your own, or by the environment, then you will see some of the hot spot here and there. Why don't you develop? Because always, since you are the technologist, you always think about this kind of things. Whenever you are traveling, or when you are sitting in the laboratory, when you are interacting with your students. So that way, the inspiration is very, very important whenever we go. So I always take the word from the Kiran Masputtar store. I think she is also developed the Biocon as a startup. Because she is biotech, she is very good background. That way, then you did the abroad, did after that he entered in the Bangalore and started. Then she always said, I did lot of failure. So once you get a lot of failure only, then you can come out with some product. Okay. Even the starting itself is a successful product, you may go for end up with the paper. Once it's a successful things, successful results you got it, immediately what do you think, since you are an academician, what do you think? Can I go for the paper? Because I need some API, so that is why I put some paper, the Q1, Q2, Q3, so like the Sivakmar sir and Kumaran say. So like this way, then you always aim. So that way the failure is very, very good other side. Then only you can think about this kind of product. So that way, then you have to be any one of this icon, this words. You might be good vision. You're supposed to have the good dream. You are the aim-based work, target-based work. So like this, any one of this, then you supposed to align with this. Then you become the entrepreneur. Okay, these are the things day to day we are seeing. Because whenever I join with Geeta madam, whenever I go the street, whenever I move along with the roads, I will keep on see the dogs and the farm animals. Because since my product, I am the technology, whether it's possible to solve some of the issues. So if it is suffering, this dog is suffering by the skin disease, whether it's possible to give. So this kind of way, this startup idea will come out from your mind. That is why. And this jackfruit is a seasonal fruit. Whether it's possible to bake jackfruit to get the every time, whether it's possible. Because in Thailand they are making the chips. Every time is available. Jackfruit based food is every time is available. But in India we are not bothering. So this kind of. And then whenever I go, wherever I go, I will think about this kind of thing. Even the dump yard.
So how to sort out the dump yard comes like the mountain, because the reason and the public is the reason. So we are not properly sort out the solid waste. That is why even the Ashoka is seriously working on this problem. Okay. So every the corporation they have Arivya Deeptech இன்னும் தஞ்சாவூரில் அப்படி ஒரு நிலைமை வரல. ஸோ அறிமுகம் இஸ் நியர் பை ஸோ ஆல்வேஸ் இஸ் ஃபயரிங். ஸோ தட் வே த கம்பெனி how to avoid those things. Even whenever get the function, இப்போ எங்கள் பிளேஸில் ஃபங்க்ஷன் நடக்கும்போது நான் ஆல்வேஸ் திங்க் பண்ணுவேன். ஏன்னா நிறைய இடத்துல அந்த ஃபங்க்ஷனை டிசைட் பண்ணும்போது ஐ வில் டேக் லீட் டு ரிமூவ் த பிளாஸ்டிக் பாட்டில். நான் தண்ணி கொடுக்குறேன் எல்லாருக்கும். 1000 பேர் உட்காந்தாலும் எல்லாருக்கும் நான் தண்ணி நான் ஒரு டீம் வச்சுட்டு கொடுக்குறது. So make it to minimize the water. So this way the ideas will plastic bottles வந்து ரொம்ப பிரச்சனை இல்லை. plastic bottle வந்து இல்ல சார், ஒரு கிராமத்துல போய் அந்த பிளாஸ்டிக்கை குறைக்கலாங்கிறது தான் ரைட். நீங்க வந்து ரீசைக்கிள்ல நீங்க எக்ஸ்பர்ட்ங்கிறதுனால பிளாஸ்டிக் பரவாயில்ல நான் ரீசைக்கிள் பண்ணிக்கிறேன் இல்ல அது சொல்றேன். ஏன்னா இல்ல விற்கிறது அங்கே தான் போகும், ரீசைக்கிள் தான் போகும். பட் வாட் ஐ இதை நம்மளால இது பண்ணிக்க முடியல. தட் இஸ் வை ஐ எம் டெல்லிங். பட் ஈவன் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்கள் ஏன்னா ரொம்ப பெருமையாக பேசிட்டீங்கன்னு சொல்லுவீங்க. ஈவன் ஐ எம் லாஸ்ட் 4 இயர்ஸாக நான் மில்க் வாங்கிட்டு இருக்கேன். இங்கே பக்கத்து இதில் மில்கிங் இதில் ஆல்வேஸ் அது பெரிய இது என்ன எவர் சில்வர் இது ஆல்வேஸ் அவர் சொல்கிறார் நீங்கள் ஒருத்தர் தான் சார் வந்து வாங்கிட்டு போங்க. ஐ டோன்ட் வாண்ட் அந்த பிளாஸ்டிக் பேக் என் வீட்டுக்கு வரவேணான்னு பார்க்குறேன். ஸோ நவ் இப்போ எவ்ரி ஒன் இஸ் திங்க் லைக் திட் தென் ஒன்லி யூ கேன் சேஞ்ச் த திங்ஸ். இப்போ நானே சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம்னு நான் பார்க்குறேன். பட் எவ்ரி ஒன் இஸ் in front of the public they are talking, but they are not adopting those. Okay, that's why even sir நீங்க சொல்றது கரெக்ட் தான். பட் இருந்தாலும் அதை தவிர்க்க முடியுமா அப்படிங்கிறது ஒரு இதுதான் ஒரு தாட் ப்ராசஸ். ஓகே, முடியாதுங்கிறது எனக்கு தெரியும். அன்றைக்கி நான் மீட்டிங்கில் என்னென்னா இது முடியாது. ஏன்னா அன்றைக்கி ஒரு 500 பேர் சாப்பிட்றாங்க. 500 பேருக்கு நீ எங்கடா போய் நீ வந்து சொல்லிட்டு போய்ட்டு இல்லை சார். நான் பிளான் பண்ணுறது அங்கே அந்த போர்வெல் வாட்டரே பிடிச்சி வச்சுட்டு அந்த கப்பில் பிடிச்சி கொடுப்போம், ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீல் கப்பில் பிடிச்சி கொடுப்போம்னு நான் நினைக்கிறேன். ஏன்னா அங்கே எல்லாமே அவைலபிள். அப்படி இப்போ இங்கே நான் சொல்கிற மாதிரி தான் பக்கத்து வீட்டுக்காரனே பைக் எடுத்துக்கிட்டு ஸ்கூட்டர் எடுத்துக்கிட்டு பால் பாக்கெட் வாங்கிட்டு போட்டுட்டு கூட 4வது வீடார் அந்த பால் கடையிலேருந்து 4வது வீடார் பைக் எடுத்துகிட்டு வர்றான். பைக் எடுத்துகிட்டு வந்து 1/2 லிட்டர் பாலை வாங்கிட்டு வீட்டுக்கு போகிறான். அவன் நடக்கிறதுக்கு ரெடியாக இல்லை. அந்த பாலை வந்து ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீல் இதில் வாங்குறதுக்கு ரெடியாக இல்லை. ஸோ திஸ் இஸ் வாட் த ரிப்ரசன்ட் பீப்புள் மைண்ட். ஏன்னா இப்போ இப்படி தான் இருக்காங்க எல்லாம். அப்புறம் நெக்ஸ்ட் ஜென்ரேஷன் எப்படி வரும்னு எதிர்பார்க்குறீங்க? வெரி டிஃபி. அப்போ அப்படி தானே வாங்கிட்டு வர்றாரு. அப்போ பிள்ளையும் அப்படி தான் பண்ணுவா இன்னொரு 10 வருஷம் கழிச்சு. ஸோ திஸ் இஸ் வாட் த எல்லாரும் வந்து நினைக்கிற ஒரு இது மார்க்கெட் சொல்கிறேன். இந்த ஃபங்க்ஷன் நடத்தும் போது நமக்கு வந்து தீர்க்க முடியாத ப்ராப்ளம் என்ன தெரியுதுன்னா அந்த வாழையில இருக்குல்ல, அந்த வாழையிலே தான் நமக்கு வந்து என்ன பண்ணுறது தெரியாமல் இப்போ வந்து இதுவாக இருக்குது. அந்த இது வந்து தண்ணி பாட்டில் வந்து போயிடும் மண்ணை கையோட அது அந்த வேலை பார்க்குறாங்களே அவங்களே போட்டி எடுத்துகிட்டு போயிடுவாங்க. ஆனால் அந்த வாழையில வந்து எங்கேயுமே டீக்ரேட் பண்ண முடியாது. அது நாள் அதிகமாகும். அது மட்டும் கொட்டியாக வைக்க முடியாது. அதுதான் பெரிய இஷ்யூ. அதுக்கு தான் இப்போ டெக்னாலஜி கேட்குறாங்க. இப்போ க்ரீன்லேயே அது ஒரு பெரிய இஷ்யூ. ஸோ திஸ் வே தென் ஒரு ஐடியாஸ் just these are the slides. Just I'm spreading in front of you to get spark the ideas. In the slides la students ta poduven usually spark the idea how to get இந்த பூச்சி பார்த்துருக்கீங்க இல்லையா? ஏன்னா இது பசங்க தட்டா மறுபடியும் அந்த பசங்க அந்த பூச்சிக்கிட்டே போக மாட்டாங்க. ஏன்னா இட்ஸ் ப்ரொவைட் த பேட் ஆர்டர் ஒரு மாதிரி நாற்றம் அடிக்கணும் அந்த பூச்சி. ஸோ there is a protection mechanism over this kind of the vehicle. இல்லை நான் கிரியேட் பண்ணிப்பேன். அது எதுக்கு சார் சொல்றீங்க? அது எதுக்கு அந்த சொன்னீங்களா? இல்லை இது நான் சும்மா ஒரு ஐடியா இருக்குது. அதுக்கிட்ட எப்படி ஒரு மெக்கானிசம் இருக்குது. நேச்சராகவே அதை தன்னை காத்துக்கிறதுக்கு ஒரு ப்ரொடக்ஷன் மெக்கானிசம் இருக்குது. சும்மா என்கரேஜ் பண்ணுறதுக்காக நாட் ஸ்பெசிஃபிக். இது மாதிரி ஒரு ப்ரொடக்ஷன் மெக்கானிசம். இதில் தான் நிறைய இந்த செக்யூரிட்டி இதெல்லாம் வருதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன். இது மாதிரி இதில் தான் வருது. இதோட செயின் இது தான் செக்யூரிட்டி இது வருதுன்னு வச்சுக்கோங்க. ஸோ தட் வே ஜஸ்ட் இது மாதிரி கலர் இந்த பட்டர்ஃப்ளை ஆல்வேஸ் ஐ ஒர்க் வித் கலோரிமெட்ரிக் சென்சார் ஃபார் ஒரு 10 years ஒர்க் பண்ணேன். ஸோ தட் இஸ் ஐ பாரோட் த ஐடியாஸ் ஃப்ரம் த பட்டர்ஃப்ளை. ஏன்னா பட்டர்ஃப்ளையில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த பொட்டானிக் கிறிஸ்டல் இஸ் எக்ஸிஸ்டிங் ஓவர் த பட்டர்ஃப்ளை. ஏன்னா தொட்டிங்கன்னா பவுடராக வரும். பார்த்தீங்கன்னா இன் ஃப்ரண்ட் ஆஃப் த லைட் தட் வில் பி filtering, the filtering, that is the photonic crystal. So that way
I worked with the nano polypeptides. I worked with the polypeptides in Japan. I worked in the polypeptides. Polypeptides in the nature of the I mimicked in the polypeptide rod. Then I stocked that several rods. Based on the number of rods, it's keep on getting the different colors. So that way I worked. So behind this there is a physics is existing. Now they were color, and then the colors are nice. So even the single bird, the bird in the spot that other structure is different. This part is structure is different. That is why it's getting the different color. Even the peacock animal. So that way the nature is designing many things. இதில் ஏதாவது borrow பண்ணி பண்ண முடியுதா? So whether so that way even I worked in the 2005 in the work now I worked in Japan. Then silicon எடுத்துக்கிட்டேன். ஏன்னா எங்கெல்லாம் என்னை இக்னைட் பண்ணுங்கிறதுக்கு உங்களுக்கு just I am sharing the information. Okay. So the silicon இது இருக்கு இல்லையா, இதுக்கெல்லாம் யூஸ் பண்ணுறாங்க இல்லையா, ஸோ பிசிபிக்கெல்லாம் யூஸ் பண்ணுறாங்களே அது மாதிரி சிலிக்கான் எடுத்துகிட்டு தென் ஐ டிட் த டிஃப்ரெண்ட் டெம்பரேச்சரில் ஹீட் பண்ணேன். ஐ ஆம் கெட்டிங் த டிஃப்ரெண்ட் கலர். ஏன்னா சிலிக்காங்கிறது எஸ்ஐ, சிலிக்காங்கிறது SiO2, இது எஸ்ஐ, இது SiO2. ஸோ அந்த ஆக்சைடு லேயர் டெபாசிட் ஆக இஸ் கெட்டிங். பட் நேச்சுரலாகவே SiO2 ஃபார்ம் ஆகும். நேச்சுரலாகவே SiO2 ஃபார்ம் ஆகும். நேச்சுரலாகவே ஃபார்ம் ஆகும். நீங்கள் நான் ஃபோர்ஸ் பண்ணி பர்டிகுலர் டெம்பரேச்சரில் வித் ஃப்ரெண்ட் ஆஃப் த ஏர். ஸோ திக்னஸ் வந்து வேரி ஆகும், இன்க்ரீஸ் ஆகும். அதாவது நானோமீட்டர் லெவலில் இன்க்ரீஸ் ஆகும். தட் இஸ் வாய் இங்கே தான் நானோ டெக்னாலஜி இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுறோம். சிலிக்கான் ஜெல் எப்படி சார் வருது? சிலிக்கான் அந்த நம்ம இப்போ இதுக்கெல்லாம் சிலிக்கான் யூஸ் பண்ணுறாங்க சார். இந்த நிறைய டிவைசஸ் சென்சார் இதுல எல்லாம் சிலிக்கான். ஆமாம், செமிகண்டக்டர். இந்த சிலிக்கான் SI. அந்த சிலிக்கா ஜெல் வேறையா? அது வேறு சார். சிலிக்கா ஜெல் வேறு. சிலிக்கா இது SI இது SiO2 சார். மேலே டெபாசிட் இல்லை இப்போ இதெல்லாம் நானும் எங்கள் ப்ரொஃபஸர் உட்காந்து இதில் ஒர்க் பண்ணோம். ஸோ தட் வே இஸ் வெரி இன்ட்ரெஸ்டிங். அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணோம், பெப்டைட் ஆர்டர் ஸ்டாக் பண்ணி டிஃப்ரெண்ட் லேயரில் ஸ்டாக் பண்ணோம். பெப்டைட் போட்டுட்டு இது போட்டு ஸ்பின் கோட்டிங்கில் போட்டு டிஃப்ரெண்ட் கான்சன்ட்ரேஷன், டிஃப்ரெண்ட் ஸ்பின்னர் ரேட்டு மாற்றிக்கிட்டே இருந்தால் டிஃப்ரெண்ட் கலரில் வந்துகிட்டே இருந்தது. இதெல்லாம் எக்ஸைட்டிங். லேபில் வந்து இது மாதிரி ஒரு ப்ராடக்ட் வெளியில் பார்க்குறது வந்து நமக்கு எக்ஸைட் ஆகும். இதுதான் நாளைக்கு ப்ராடக்டாக வெளியில் வருது. ஸோ தட் இஸ் வாய் ஜஸ்ட் ஐ வாண்ட் டு இன்ஃபார்ம். இன்னும் பார்த்தீங்கன்னா ஈவன் இந்த வீட்டில் கதவுல கட்டியிருப்பான் இல்லையா, பார்த்தீங்கன்னா சின்ன வீடு கட்டிட்டு இருக்கோம் பார்த்தீங்கன்னா, அதுலேயும் எவ்வளோ ஆர்கிடெக்சர் இருக்குது. பட் அதனால் உங்கள் ஹஸ்பண்ட்ஸ் அவர்கிட்ட சொன்னீங்கன்னா சார் உட்காந்து பார்ப்பார். பார்த்தோன்னா அவன் எந்த அளவுக்கு அதை வந்து ஸ்பேஸ் கொடுத்து எந்த அளவுக்கு ஒரு இதுதான் ஒரு ஏன்னா சென்ஸ் இல்லாத ஒரு இவன் தான் அவன். ஈவன் தெர் ஆர் 6 சென்ஸ். பட் இது இஸ் பில்டிங் த ஹவுஸ். ஒரு இதை க்ளோஸாக வாட்ச் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் ஹவு தே இந்த எப்படி அதை பில்ட் பண்ணுறான், எப்படி ஆப்டிமைஸ் பண்ணுறான், எவ்வளோ ஸ்பேஸ் வேணும் அதுக்கு. ஸோ ஈவன் இந்த ஹனிகோம் அதே மாதிரி ஹவு தே ஆர் பில்டிங். ஏன்னா தே ஆர் த ஜீனியஸ். நம்ம நினச்சிக்கிட்டு நம்ம தான் ஜீனியஸ்னு நினச்சிக்கிட்டோம். பட் தே ஆர் த ஜீனியஸ். வெதர் இஸ் பாசிபிள் டு பாரோ சம் இன்ஃபர்மேஷன் ஃப்ரம் தேம். பட் இந்த ஹனிகோம் ஸ்ட்ரக்சர் தான் இப்போ காரில் முன்னாடி யூஸ் பண்ணுறாங்க. ஆமாம், இந்த ஸ்ட்ரக்சர் தான் ஃப்ரண்ட்டில் யூஸ் பண்ணுறது. அதே மாதிரி இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த காரில் வருதுல ஃப்ரண்ட்டில் ஒரு மாடல் ஹனிகோம் மாதிரியே. இப்போ இந்த ஃப்ரண்ட்டில் ஒவ்வொரு கார்லேயும் இருக்கும். மெயினாக அது வந்து எந்த காரில் வருது? ஹுண்டாயில் இருக்கா? பேனலில் ஃப்ரண்ட்டில் ஹனிகோம் ஸ்ட்ரக்சர் வரும். அது வந்து இந்த ஸ்ட்ரக்சரை வச்சு தான் வச்சுருக்கேன். பார்த்தே இல்லை நீங்கள் ஒரு மாதிரி ஆமாம். இது பார்த்தீங்கன்னா இவன் வந்து ஆக்சுவலாக டங்க் மட்டும் தான் சாப்பிடுவான். ஸோ தெரியல, பார்த்துருப்பீங்களான்னு தெரியல. இப்போவும் நான் ஊரில் பார்ப்பேன். அவன் டங்க் எங்கே இருக்கோ அதை உருட்டிட்டு போயிட்டே இருப்பான். ஸோ அவன் வந்து அவன் ஏன்னா இது பண்ணும்போது ஒரு பாலா உருட்டிட்டு பாலை தள்ளிக்கிட்டே போவான். ஸோ வெதர் அவன்கிட்ட சென்ஸ் இல்லைன்னா சொல்கிறீங்க. ஸோ தட் வே இஸ் கீப் ஆன் மூவிங். அது மட்டும் ஒருத்த மட்டும் இல்லை, இவன் 2 பேர் தள்ளிட்டு போயிட்டு இருப்பாங்க. ஸோ 2 பேரும் பேலன்ஸாக தள்ளிட்டு போயிட்டே இருப்பாங்க. ஸோ திஸ் வே தீஸ் ஆர் த திங்ஸ் இஸ் இக்னைட்டிவ். இப்போ நம்ம பிடெக் பையனை ஃபஸ்ட் இயர்லேருந்து இது மாதிரி கொஞ்சம் மோல்ட் பண்ணி கொண்டு வந்தோம்னா அவனும் 4 வருஷத்தில் அவன் பிகம் ஒரு ப்ராடக்ட் ஓனராக வெளியில் வரது. தேர் ஆர் லாட் ஆஃப் சான்சஸ். ஓகே. ஸோ ஈவன் ஒன் மோர் சேலஞ்ச். இப்போ நம்ம வந்து நம்ம பேப்பர் கப்பில் டீ சாப்பிட்றோம். வெதர் இஸ் சேஃப்? ஏன்னா இப்போ ஐ திங்க் யூ மைட் பி ரீட் த நியூஸ். ரீசென்ட்லி தே டெஸ்டட் 1000 people
இன் யூகே பிளட் டெஸ்ட் பண்ணாங்க. ஆல்மோஸ்ட் 700 people பிளட்ல வந்து பிளாஸ்டிக். 70% of the people there are the microplastic is existing. பிளட்ல ஒரு பார்ட் ஆயிடுச்சு. ஹீமோகுளோபின்லாம் இருக்கு இல்லையா பிளட்ல, அதே மாதிரி இவனும் ஒரு பார்ட் ஆயிடுச்சு. இவனும் ஓடி வந்துட்டே இருக்கான் ஃபுல்லாக, பாடி ஃபுல்லாக ஓடி வந்து எப்போ என்ன நடக்குதுன்னே தெரியாது. ஸோ திஸ் இஸ் வை nowadays இட்ஸ் லாட் ஆஃப் ஹார்ட் அட்டாக், லாட் ஆஃப் கேன்சர். இப்போ நம்மளே பார்க்குறோம் இல்லையா, ஏன்னா 40 வயசு தான் ஆயிடுச்சு, 50 வயசு தான் ஆயிடுச்சு பேசுகிறோம் இல்லையா. ஸோ மேபி even after the pandemic இட்ஸ் மோர் இந்த மாதிரி இஷ்யூஸ் நிறைய இருக்குது. ஏன்னா இதை கமிட் பண்ணிட்டு நம்ம சாப்பிட்டுட்டு தான் இருக்கோம். பட் யூ கேன் அவாய்ட் தோஸ் திங்ஸ். வெதர் அவாய்ட் பண்ணுறது அப்படின்னா, இப்போ எனக்கே ஒரு சில ப்ராஜெக்ட்ஸ் கால்லாம் வந்துச்சு. வெதர் இஸ் பாசிபிலிட்டி இதை வந்து எடிபிள் பாலிமரை கொண்டு வர முடியுமா சார் போட்டிங்க. ஸோ தென் இட் இஸ் ஆல் பாசிபிள். பட் இப்போ நம்ம இது மாதிரி ஒரு ப்ராஜெக்டை ப்ரொவைட் பண்ணுறோம்னா எடிபிள் பாலிமர் கோட் பண்ண முடியுமா, கோட் பண்ணி கொடு எனக்கு. ஸோ எடிபிள் பாலிமர் தான் சாப்பிட்டா மெல்ட்டான சாப்பிட்டா ஒன்றும் ஆகாது இல்லையா. ஸோ தட் வே வெதர் இஸ் பாசிபிள். பிகாஸ் ரைட் நோ த பீப்புள் ஆர் யூஸிங் த பெட்ரோகெமிக்கல் பாலிமர் ரைட் ஆல் த. ஏன்னா டெம்பரேச்சர் இது பண்ணணும். இது ஜூஸ் கப் ஒரு மாதிரி இருக்கும் பார்த்தீங்கன்னா, ஜூஸ் கப் ஒரு மாதிரி இருக்கும், டீ கப் ஒரு மாதிரி இருக்கும். உள்ளே பார்த்தீங்கன்னா தெரியும். ஜூஸ் கப்பில் இந்த கோட்டிங் இருக்காது, ஸ்ட்ராங்காக இருக்காது. பட் இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டீ கப்பில் தேர் இஸ் அ வெரி ஸ்ட்ராங் கோட்டிங். அதர்வைஸ் அது வந்து அந்த டெம்பரேச்சர் தாங்கணும், 70-80 டிகிரியை தாங்கணும் இல்லையா. ஸோ தட் இஸ் அ வே. ஸோ ஸ்டில் வி ஆர் அடாப்டிங் திஸ் கைண்ட் ஆஃப் திங்ஸ். அதுதான் நம்ம என்னவா இருக்கோம், நம்ம எப்படி அப்ரோச் பண்ணுறோம். ஸோ தீஸ் ஆர் த திங்ஸ் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ஃபார் த. ஒரு ஸ்டார்ட் அப்னு ஒரு மைண்டு வந்துருச்சு, இந்த ஐடியா வந்துருச்சு அப்படின்னா we have to think about the startup with an idea and the product and the life. ஏன்னா சொசைட்டி பேஸ்டாக, ஏன்னா nowadays most of the successful startups comes with the society based or கம்யூனிட்டிக்கு ஏதோ சப்போர்ட் பண்ணும். ஏன்னா மற்ற கார்ப்பரேட் மற்ற இவங்கெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா அவங்களுடைய இந்த பிஸ்னஸ் ஸ்டைல் இஸ் டிஃப்ரெண்ட். பட் ஸ்டார்ட் அப்பில் வந்துட்டீங்க அப்படின்னா, அதாவது ஸ்டார்ட் அப்போட இதே அதுதான் ஸ்பெஷாலிட்டியாக இருக்கும். ஏன்னா உங்களை நான் இது பண்ணி அந்த ப்ராடக்டை உங்கள்கிட்ட வைக்கக்கூடாது. ஸோ உங்கள் ஃப்ரெண்ட்லியாக கஸ்டமர் ஃப்ரெண்ட்லியாக இருக்கணும், என்விரான்மெண்டல் ஃப்ரெண்ட்லியாக இருக்கணும். ஃப்ரம் தட் ஐ ஹவ் டு கெட் சம் ப்ராஃபிட். இதில் எனக்கு கொஞ்சம் ப்ராஃபிட் வரும். ஸோ தட் வே நவ் இட் இஸ் ஆல் த ஸ்டார்ட் அப் பீப்புள் மைண்ட், ஆண்டர்பிரனர்ஸ் நாட் லைக். அவன் ரிலையன்ஸும் இவனும் பார்த்தீங்கன்னா எதையும் அள்ளி கொடுத்து காசு பண்ணிட்டு, கொக்கோ கோலா இவங்களெல்லாம் பாருங்கள், எதையும் அள்ளி கொடுத்து காசு பூச்சி மருந்து இருக்கா இல்லையா தெரியாது, அள்ளி கொடுத்துட்டு தே வில் மேக் மணி. பட் ஸோ த அதர் சைட் தே ஹேவ் த எத்திக்ஸ். ஆல் த ஸ்டார்ட் அப் பீப்புள் தே சப்போஸ் டு ஹேவ். ஏன்னா அந்த ட்ரைனிங்கில், அந்த ஒர்க் ஷாப்பில், அந்த பூட் கேம்பில் தே வில் கிவ் கண்டினியூஸ் ட்ரைனிங் ஓவர் திஸ். மேடம் டைம் ஆச்சா? Okay, sir. So in between just about my segment. Actually, I started with the public health. Start பண்ணிட்டு then I jump over to the pet, then farm animals, then கொஞ்சம் ஒர்க் பண்ணோம், அக்ரிகல்ச்சர்லேயும் கொஞ்சம் ஒர்க் பண்ணோம். Then I end up my talk. I talk about where you got ignited. First, where you got ignited. If you are ignited, this kind of product, already some product are existed in the market. How will be your uniqueness in the product? இருக்கிற ப்ராடக்ட்ல எல்லாம். Third, how you will be sustained in the market. These are the three questions in front of you. இதில் ஆன்சர் கொடுக்குறதுக்கு இப்போ these are the disturbing brands. நான் கொக்கோ கோலா சொன்னேன் இல்லையா, இது மாதிரி கொக்கோ கோலா என்ன கொடுத்தாலும் வாங்கி சாப்பிட்ற மாதிரி நம்ம இருக்கிறோம். இதெல்லாம் நம்மளை டிஸ்டர்ப் பண்ணுறோம், அவங்க யூஸ் பண்ணுற கெமிக்கல்ஸ் எல்லாம். ஸோ வி வாண்ட் டு அவாய்ட் திஸ். தட் இஸ் வை வி வாண்ட் டு அவாய்ட் த ஹசார்டஸ் கெமிக்கல் இந்த ப்ராடக்ட், வாட் எவர் த ப்ராடக்ட். ஏன்னா நம்ம சாப்பிட்ற இந்த இதுலேயுமே வந்து தே ஆர் நாட் 100% டேக்கிங் கேர் ஆஃப் கஸ்டமர் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ. யாருமே கேர் பண்ணலைங்க, இல்லை இது வரைக்குமே கிடையாது. ஏன்னா அதனால இப்போ இதுதான் எங்கள் இந்த பாயிண்ட் தான் எங்களை அட்ராக்ட் பண்ணுச்சு. இவன் தான் ஜியான்ஸ். இந்த ப்ராடக்ட்ல எல்லாம் ஜியான்ஸாக இருக்கோம், அவங்களால படிக்க முடியாதுன்னு நினைக்கிறேன். இவங்க தான் ஜியான்ஸ் இன்னைக்கு வேர்ல்டுலேயே. அவங்க யூஸ் பண்ணுற கெமிக்கல்ஸ் எல்லாம் இது. இப்போ நான் அடருக்கு சொன்னேன் இல்லையா, அடருக்கு அவங்க யூஸ் பண்ணிக்கிட்டு இருந்தது அயோடின். டிங்சரில் யூஸ் பண்ணுறோம்ல அயோடின், தே ஆர் யூஸிங் த அயோடின். ஒரு
மில்க் டீட்டில் யூஸ் பண்ணிவிட்டு அதில் வர்ற மில்க் எடுத்து நம்ம குடிச்சிட்டு இருக்கோம். தட் இஸ் வை வி டோன்ட் வாண்ட். ஸோ திஸ் இஸ் வாட் த ப்ராப்ளம் சார் ரைட் நவ். இதுக்கப்புறம் தான் நாங்கள் வி கேம் அப் without any chemical, without any hazardous chemical, whether it is possible to maintain our product. And this is what ultimate aim of our things. நான் சொல்கிறேன் 99% எங்கள் ப்ராடக்ட்டில் வந்து பார்த்திங்கன்னா கெமிக்கலே வராது. எங்கேயாவது ஃப்ளேவர், அந்த ஃப்ளேவர் ஃபுட் ஃப்ளேவர்னு கொடுப்பான். ஏன்னா எங்களால் அதுக்கு கான்சன்ட்ரேட் பண்ண முடியாது. ஸோ சம் ஆஃப் தம் தே ஆர் கான்சன்ட்ரேட்டிங் மெயின்லி ஃபார் த ஃபுட் ஃப்ளேவர், ஃபார் த ஆர்கானிக்கில் ஃபுட் ஃப்ளேவர் ட்ரை பண்ணுறாங்க. பட் இவன் ஃபுட் ஃப்ளேவர்னு கொடுத்து ஏமாத்துறான் சம்டைம்ஸ். ஸோ we are taking some flavor. ஸோ அதில் ஏதாவது இருக்கலாம். that is why we are safer side. We are telling 99% we know what is the composition over the product for each product. So far I have the 12 products. All the 12 products I am assuring that purely is organic, purely edible. Other side is edible. Side by side குக்கிங்க்கு யூஸ் பண்ணுறோம். லைக் அது மாதிரி எடிபிள் உள்ள ப்ராடக்ட்ஸை யூஸ் பண்ணுறோம். திஸ் இஸ் வாட் ஐ ஹோப் ஐ ஆன்சர் யுவர் கொஸ்டின். இந்த ஸ்லைடில் அதுக்காக தான் இந்த ஸ்லைடை போட்டேன். ஸோ தட் இஸ் அ வே தட் we have just focused wherever நம்மளால் அட்டம் அடிக்க முடியும் அப்படிங்கிறது. இப்போ நான் சோலார் பேனல் பண்ணலாம், அது பண்ணலான்னு போகல. பட் என்னால் சின்சஸ் டெக்னாலஜி, பாலிமர், பயோ, நானோ. So from my point of view, my perspective, where are the area I can cover, so those area I cover. Even the startup line, if you have the multiple products, it is very difficult to concentrate as well. So then you have to make you have to knowledge about the multiple products, but focus with one product. இப்போ நான் அதே மாதிரி தான் அடாரை மட்டும் தான் ஃபோக்கஸ் பண்ணி இன்னைய வரைக்கும் ஃபண்டுக்கு இதுக்கெல்லாம் போயிட்டேன். பட் ஐ ஹவ் other than other product, I have the 10-11 products for the pet or other poultry and other farm animal side. So அது மாதிரி நீங்கள் மல்டிபிள் ப்ராடக்ட்டும் ஒவ்வொன்றையும் ஃபோக்கஸ் பண்ணிகிட்டே இருக்க முடியாது. தென் you suppose have the ideas for the multiple one, but at least if you have the founders, many founders, so assign for each product for the each founder. அவன் அதுக்கு போவான், இவன் இதுக்கு போவான், அவன் இதுக்கு போவாங்கிற மாதிரி ஜஸ்ட் யூ கேன் மேக் இட் assign. So that way then we started in Arivya. பார்த்தீங்கன்னா இந்த டைட்டில் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும், டெக்னாலஜி புஷ் வர்சஸ் மார்க்கெட் புல். மார்க்கெட் உங்களை இழுக்கும், டெக்னாலஜி உங்களை தள்ளும். ஸோ லைக் திஸ் வே தென் we can வெதர் இஸ் ஃபுல்ஃபில் இந்த காம்படிஷன். இந்த ரெண்டு பேருக்கு நடக்கிற சண்டே நீங்கள் ஓரளவுக்கு ஃபியூஸ் பண்ணி கொண்டு வந்துட்டீங்கன்னா தட் இஸ் அ சக்ஸஸ்ஃபுல். இது ரெண்டு வேணும் ஆக்சுவலாக. இது ரெண்டு இருந்தால் தான் நமக்கு ப்ராடக்டாக வெளியில் வரும். ஸோ தட் வே this slide shows about fight with technology and the market. These are the points. Even I discussed the previous things, but see, these are the things that help to start the successful startup. And the idea, plan, funding is worth. Then right people. So whether ஏன்னா உங்களை சுற்றி ஒரு ரைட் பீப்புள்ஸ் இருக்கணும். ஸோ தட் இஸ் ஃபவுண்டரை தாண்டி தென் அந்த லீகல் சப்லாம் ப்ராப்பராக அந்த எத்திக்ஸ். இல்லை ஈச் ஸ்டார்ட் அப் தே மே ஹேவ் த எத்திக்ஸ் மூலம் தான் மூவ் பண்ணுவாங்க. தட் இஸ் வாய் ஸோ ஆல் த லீகல் ஸ்டெப்பையும் ஃபாலோ பண்ணணும். ஸோ யூ ஹேவ் டு ப்ராப்பர்லி ரிஜிஸ்டர்ட் எவ்ரி. எங்கேயுமே பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டார்ட் அப் எந்த ஒரு இதுலேயும் மாட்ட மாட்டாங்க, எந்த ஒரு இதுலேயும் மிஸ்மேனேஜ்மெண்ட் இருக்காது. பர்டிகுலர்லி ஃபார் த லீகல் பாயிண்ட் ஆஃப் கார்பரேட் மாட்டிக்கும். இன்றைக்கி 1000 கோடி ரெவன்யூ வந்துச்சுன்னா 500 கோடின்னு தே வில் மேக் இட். அலாங் வித் ஆடிட்டர் தே வில் மேக் இட். 1000 crores becomes 500 crores. ஸோ இவன் இந்த ஸ்டார்ட் அப்பில் அந்த மாதிரி இது நடக்காது. ஸோ த லொக்கேஷன் ஆல்சோ இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். வேர் யூ ஆர் ஆப்பில் பண்ணுறாங்க, ஆன்லைனில் பண்ணுறாங்க, தட் இஸ் டிஃப்ரெண்ட். பட் த லொக்கேஷன் ஆல்சோ இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். பார்த்தீங்கன்னா என் கூட ஒரு நார்த் இந்தியன் மேயர் தான். அவன் ஆக்சுவலாக ராஜேஷ்னு ஒருத்தன் இப்போ இதில் வரான் லிங்க்டின்ல. தென் ஹீ ஒர்க் வித் க்ரீன் பிஸ்னஸ். இப்போ என்னன்னா இப்போ நானே இங்கே உட்காந்து முடிச்சுருக்கேன். அவன் வந்து சென்னையில் வந்து ஒரு பெரிய ஃபார்மர்ஸ் எஃபிஓன்னு சொல்லுவாங்க, ஃபார்மர்ஸ் ப்ரொடியூசர் ஆர்கனைசேஷன். அந்த குரூப்பை பெரிய குரூப்பை பிடிச்சாங்க நார்த் இந்தியன். ஹி கேம் அண்ட் செங்கல்பட்டில் ஒரு குரூப்பை பெரிய குரூப்பை பிடிச்சி உள்ள கீரை போட்டு வளைச்சி கீரை கூட சென்னையில் விற்றுருக்கேன். நல்ல கீரையா? நல்ல.com. So he is making Rajesh. நல்லக்கீரை.com.
.com. So that way the location where you are, எங்கே இருக்கீங்க, ஏன்னா செங்கல்பட்டு இஸ் சூட்டபிள் பிளேஸ் ஃபார் அந்த ஸ்டார்ட். ஏன்னா கீழே தான் ரோட்டுக்கு ரோடு விற்கிது, இருந்தாலும் அவன் அந்த ஸ்டார்ட் அப் மைண்டில் தே டிசைன் அண்ட் தே வில் கோ அண்ட் ஏர்லி மார்னிங் ஃபுல்லாக கீரை சப்ளை பண்ணிடுவான், ஈவினிங் போய் கலெக்ட் பண்ணிடுவோம். ஸோ தட் வே ஸோ இஸ் டூயிங். அண்ட் தென் மார்க்கெட் பிளான், கஸ்டமர் பேஸ், பிளான் டு சேஞ்ச். எந்த நேரத்துலையும் உங்கள் பிளான் வந்து சேஞ்ச் பண்ணுற மாதிரியே இருக்கணும். தட் இஸ் உங்கள் மைண்ட் இஸ் சப்போஸ் வித் ஃப்ளெக்சிபிள் மைண்ட். நான் இதை தான் பண்ணுவேன், இப்படி தான் நிற்பேன் அப்படின்னா 4-5 வருஷம் அப்படியே நிற்க வேண்டியது. ஏன்னா கஸ்டமர் மைண்ட் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். கஸ்டமர் எப்படி எதிர்பார்க்குறாங்களோ ஸோ லைக் திஸ் வே தென் வி ஹவ் டு சேஞ்ச் அவர் ஃபவுண்டர்ஸ் மைண்ட். ஸோ தென் ஒன்லி வி கேன் மேக் த சக்ஸஸ்ஃபுல் ஸ்டார்ட் அப். These are the types of startup: scalable startup, small business startup, social entrepreneurial startup. Without non-profit NPO, NGO, they are having. They have money. They don't want any the profit, but they will be having some idea. They will produce something. They will dispatch to and the elder age people or kids. That is called the social entrepreneur startup. The large company startup, the lifestyle startup, the viable startup. So that way there is a lot of classification is existing. இல்லை சென்னையில் ஒருத்தங்க பாலை வாங்கி அது செங்கல்பட்டு வச்சு பாலை அப்படியே ஃப்ரீஸ் கறந்த உடனே ஃப்ரீஸ் பண்ணிடுறாங்க. அடுத்த நாள் கட்டி எடுத்துகிட்டு போய் அடுத்த நாள் கொடுக்குறாங்க. ஏன்னா டைம் ட்ராவலுக்காக அது அவங்க ஒர்க் ஆகுதுன்றாங்க. பட் அது பாசிபிளாக கறந்த உடனே ஃப்ரீஸ் பண்ணிடுறாங்க, ஐஸ் ஆக்கிடுறாங்க. அந்த ஐஸ் அப்படியே எடுத்துகிட்டு போயிட்டு அங்கே டீஃப்ரீஸ் பண்ணி அங்கே விற்கிறாங்க. அது இஸ் நாட் குட். இவங்க அப்படி பண்ணுறாங்க. ஏன்னா கறந்த பால் வேணும்னு நிறைய பேர் கேட்குறாங்கல்ல. இவங்க தான் ஃப்ரீஸ் பண்ணி இமீடியட்டாக ஐஸ் ஆக்கி பேக் பண்ணி. என்னுடைய இப்போ எனக்கு தெரியல அது கரெக்டான பயோடெக். டீப் ஃப்ரீஸ் பண்ணி நம்ம ஃபுட்டை சாப்பிட்றது. இப்போ நீங்கள் எல்லா ஃபுட்டு ஃப்ரிட்ஜரில் கீழே 50 டிகிரியில் வச்சுருக்கிறீங்க. இதை கொண்டு போய் 4 டிகிரியில் உள்ள லோட் பண்ணிவிட்டு மறுபடியும் அதை எடுத்து இது பண்ணுறது தட் இஸ் இல்லை டீப் ஃப்ரீஸ் கண்டினியூஸாக பண்ணிட்டு இருந்தால் தான் அது ப்ரோட்டீன் இதாகும். இல்லை ஒரு தடவை பண்ணாலும் லாஸ் ஆகும். பட் லாஸ் ஆகும், அது லாஸ் இருக்கும். பட் அவங்களுக்கு சில பேருக்கு மாட்டுப்பால் வேணும். இல்லை இதுக்குன்னு ஒரு கஸ்டமர் இருக்காங்க, ஃப்ரெஷ்ஷாக இந்த மாட்டுக்கு பால் வேணும்னு சொல்லி ஒரு கஸ்டமர் சென்னையில் இருக்காங்க. ஸோ அவங்களுக்கு மட்டும் சப்ளை பண்ணுறாங்க. அந்த பாலில் வந்து நிச்சயமாக வந்து மைக்ரோன்ஸ் இருக்கும். ஆமாம் ஃப்ரீஸ் இமீடியட்டாக பண்ணிடுறாங்க. அவங்க இமிடியேட்டா ஃப்ரீஸ் பண்ண முடியாது. ஏன்னா ஆஃப்டர் கலெக்ஷன் அவங்க வேற போயிட்டு இதுல இன்னொரு விஷயம் என்னன்னா பாஸ்டரைஸ் பண்றப்ப வந்து எல்லா மைக்ரோவும் உங்களுக்கு வந்து அங்க எல்லாமே வந்து ஸ்டெரிலைஸ் ஆயிடும். வேற டிப்போல இருந்து எடுக்கிற மாடல இல்ல இவங்க ஒரு ஃபார்ம் தான், ஒரே ஃபார்ம். மேபி நீங்க சொல்ற மாதிரி ஒவ்வொரு மாடுக்கு தனி ஃப்ரீஸ் பண்றாங்களான்னு தெரியாது. ஃபார்ம் மேபி வேற இல்ல ஒரே ஃபார்ம். பட் வந்து கவ் வந்து இட் இஸ் டிஃபரண்ட். இல்ல ஒருவேளை ஒவ்வொரு கவுக்கு தனியா பண்றாங்களான்னு தெரியாது எனக்கு. இது பண்ண முடியாது. இங்கேயே இந்த முஸ்கல் காட்டில ஒரு பால் வைக்கிறாங்க. அங்க வந்து 2 வகையான நாட்டு இது இருக்குது, கறவை பால். ஒன்று வந்து எல்லா மாட்டு பாலும் கலந்துக்கிறேன், இன்னொன்று வந்து ஒரிஜினல் நாட்டு மாட்டு பால் தனியாக வைக்கிறாங்க. அது 1 லிட்டர் 100 ரூபாய், 1 லிட்டர் 50 ரூபாய். ஒரு மாட்டு பால் மட்டும், ஒரு மாட்டு இண்டிவிஜுவல் கன்சப்ஷனுக்கு நீங்க சொல்றது ஓகே சார். என்னதான் நீங்க ஒரு மாட்டு பாலா இருந்தா மேக்ஸிமம் நீங்க ஒரு பெரிய ஹைபிரிடே போனாலும் கூட 7 லிட்டருக்கு மேல அதால எடுக்க முடியாது நீங்க. அப்போ ஒரு இண்டிவிஜுவல் கன்சப்ஷனுக்கு ஓகே. நம்ம பல டிப்போல இருந்து கலெக்ட் பண்ணி எல்லாத்தையும் அக்குமுலேட் பண்ணி அதை வந்து ஒரு 3 நாள் வந்து நீங்க ப்ராசஸை ஹீட் பண்ணாம பாஸ்டரைஸ் பண்ணாம போறப்ப கண்டிப்பா அங்க மைக்ரோபியல் லோட் வந்து அதிகமாகும். இன்னொன்று என்ன டிசீஸ் அஃபெக்ட் ஆன கவுல இருந்து மில்க் வந்துச்சுன்னே தெரியாது. அப்போ ஓவரால் ஒரு மேஜர் பாப்புலேஷன் வந்து அஃபெக்ட் ஆவாங்க இன்கேஸ் ஏதாவது கண்டாமினேட்டட் மில்க்ல இருந்தா. மடி நோய்க்கு மருந்து சொன்னீங்க. இப்போ இவர் சொன்னது இப்படி கறந்து எல்லாத்தையும் வச்சு வித்துட்டு இருக்காங்க. இதே மாதிரி சாஃப்ட்வேர் கம்பெனிலேருந்து வந்தவங்க இந்த குரூப். நான் என்ன சொல்லனா அந்த ஃபார்ம் ஒரே இடத்துல இருக்கு, அதுலயே டீப் ஃப்ரீசிங் ஃபெசிலிட்டி இருந்துச்சுன்னா கரெக்ட்டா அப்படியே ஃப்ரீஸ் பண்ணிடுறாங்க. டீப் ஃப்ரீஸ் பண்ணி பாஸ்டரைசேஷனுக்கு டைம் இருக்கு. மில்க் வந்து நீங்க ரிசீவ் பண்ண பிறகு திருப்பி
திருப்பியும் வந்து பிளான்ட்டுக்கு வந்து பேஸ்டரைஸ் ஆகிறதுக்கு ஒரு பர்டிகுலர் டைம் இருக்குது. அதுக்குள்ளே பேஸ்டரைஸ் பண்ணால் தான் உங்களால் மைக்ரோபை வந்து ரெகுலேட் பண்ண முடியாது, கண்ட்ரோல் பண்ணணும். பேஸ்டரேஷன் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ஸ்டெப். அதனால தான் நிறைய பேர் அப்ராட்லலாம் வந்து ரா மில்க் கன்சியூம் பண்ணாததுக்கு மெயின் ரீசன் நம்ம தான் வந்து நிறைய அஃபெக்ட் ஆகணும், ஆனால் வெளியில் தெரியாது. ஈவன் நீங்கள் இண்டிவிஜுவல் கவு மில்காக இருந்தாலும் சரி, மிக்சர் மில்காக இருந்தாலும் சரி, நம்ம அஃபெக்ட் ஆகிறோம், நிறைய பேர் ஆகிறோம். டயரியா வந்து மோஸ்ட் ஆஃப் அந்த சைல்டு பிலோ 5 years ஏஜ் குரூப்புக்கு வந்து டயரியாவுக்கு மேஜர் காசஸ் வந்து மில்க் தான். பையன் அனுபவிச்சாட இல்லை இப்போ ரீசன் அதான் இதில் இந்த கனடாலேருந்து ஷர்மிளா வந்துச்சுல, அவங்க பொண்ணுக்கு மில்க் வாங்கி கொடுத்துருக்கு இந்த மாதிரி மாட்டுப்பால். அவர் டாக்டர் திட்டுறாங்க, கனடா மில்க் நினச்சிங்களா, இங்கே கண்டாமினேஷன் இருக்கும், இதெல்லாம் தேவையில்லாமல் வச்சுக்காதீங்க. அட்மிட்டட், ஹாஸ்பிட்டல் அட்மிட்டடும். ஒழுங்காக இருக்கிற நல்லா இதை வாங்கி கொடுங்க, பாஸ்டரைஸ்ட்டை வாங்கி கொடுங்க, இந்த வேலையெல்லாம் பண்ணாதீங்க சார். ஈவன் உங்களுக்கு பாரசைட்ஸ் ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகிறதும் சரி, டிக்ஸ், இது எல்லாமே வந்து சீவ் பண்ணி நம்ம ப்ராப்பராக எடுக்க மாட்டாங்க. நீங்கள் வந்து அந்த லேமன் வந்து நம்ம இண்டிவிஜுவல் ஹவுஸ் ஹோல்டு ஒவ்வொரு மாட்டிலேருந்து வாங்குற பால் இருக்குது பார்த்தீங்களா, அதில் அவ்வளோ கரெக்டாக நம்ம வந்து மைக்ரோப்ஸை மட்டும் கான்சன்ட்ரேட் பண்ண தேவையில்லை, நிறைய விஷயங்கள் இருக்குது. ஈவன் டிக்ஸ் கூட வரும் சார், அதில் டிக்ஸில் வருது. அது மாட்டோட ஸ்கின்ல எதான் சார் இருக்கு, எங்கே இருக்குன்னு தெரியாது. அதை விட பாரசைட்ஸ் வந்துச்சுன்னா ரொம்ப இஷ்யூ. ஸோ இந்த ஃபேக்டர்ஸ் ப்ராபப்ளி அஃபெக்டிங் த ஆப்ரேஷன், இந்த லொக்கேஷன் எங்கே இருக்கீங்க. ஏன்னா சம்டைம்ஸ் ஐ வில் சே ஃப்ரம் தஞ்சாவூர், ஒரு சில இன்வெஸ்டருக்கு நான் தஞ்சாவூரில் இருக்கிறது பிடிக்காது சார், இந்த ஆள் சென்னையில் இருந்தால் நல்லா இருக்குமே, எங்களால் தஞ்சாவூர் வச்சுட்டு ஆப்ரேட் பண்ண முடியாது. ஸோ தட் வே சம்டைம்ஸ் யூ வில் கெட் த லொக்கேஷன். ஏன்னா மோஸ்ட் ஆஃப் த ஸ்டார்ட் அப் சக்ஸஸ்ஃபுல் ஸ்டார்ட் அப் பார்த்தீங்கன்னா ஓரளவுக்கு நாட் இந்த டீப் டெக்காக இருக்க மாட்டேன். டீப் டெக்னா இந்த டெக்னாலஜி பேஸ்ட். இப்போ நான் உள்ள ஒன்று டெக்னாலஜி சொல்கிறேன் இல்லையா, இது மாதிரி டெக்னாலஜி இல்லாமல் ஸ்டார்ட் அப் பண்ணுறாங்கல்ல, இந்த கீரை போட்டு வித்துட்டு இருக்காங்க இல்லையா, கீரையை இது பண்ணி. இப்போ அது மாதிரி இதுக்கெல்லாம் சென்னை செக்டார் இஸ் வெரி சூட்டபிள். சென்னை கோயம்புத்தூர் மதுரை இந்த கார்பரேஷன் பேஸ்டு. அவன் வந்து உட்காந்து நீங்கள் தஞ்சாவூர்லேயும் பட்டுக்கோட்டையிலையும் போட்டான்னா அவனால் பிஸ்னஸ். ஸோ தட் வே த லொக்கேஷன் இஸ் ஒன் ஆஃப் த இது. இந்த நெக்ஸ்ட் லீகல் ஸ்ட்ரக்சர். லீகல் ஸ்ட்ரக்சர் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நான் வந்து ஒரு லாஸ்ட் 1 year ஜிஎஸ்டி ஃபைல் பண்ணேன், அதுக்கு இப்போ 10,000 ஃபைன் கட்டினேன். ஸோ திஸ் வே அந்த லீகல் ஸ்ட்ரக்சரை வந்து ப்ராப்பராக மெயின்டைன் பண்ணிகிட்டே இருக்கணும், இல்லைன்னா இட்ஸ் வெரி வெரி டிஃபிகல்ட். தென் ஃபண்டிங், அதனால் ஃபண்டிங்னாலையும் ஸ்டார்ட் அப் வந்து ஃபைட் ஆகும். தென் அட்வான்டேஜஸ் பார்த்தீங்கன்னா லீகல் ஸ்ட்ரக்சர்ஸ்ல என்னென்னலாம் மேஜர் லீகல் ஸ்ட்ரக்சர் இருக்குன்னு அதான் சொல்கிறேன் இருக்கு. தென் அட்வான்டேஜஸ் பார்த்தீங்கன்னா லேர்னிங் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி. இது வந்து நிறைய ஸ்டார்ட் அப்பில் பார்த்தீங்கன்னா லேர்னிங் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி. நாங்கள் நிறைய பூட் கேம்ப் அட்டன் பண்ணிக்கிட்டே இருப்போம். ஸோ நான் அட்டன் பண்ணுறது இப்போ நானே போய் கிளாஸ் நம்ம பசங்களுக்கு பயோடெக் பசங்களுக்கு நிறைய எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணுவேன். ஸோ திஸ் வே த லேர்னிங் இஸ் கம்ஸ் ஃப்ரம் ஒன் வே டு அதர் வே. ஸோ அது மாதிரி அந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டி நிறைய இருக்கும் ஒர்க் வித் ஸ்டார்ட் அப். ஏன்னா மோஸ்ட் ஆஃப் த மீட்டிங் வெப்பினார் தான், அதனால் உங்களுக்கு அது உங்கள் ரெகுலர் இது வந்து டிஸ்டர்ப் பண்ணாது வந்து மேக்ஸிமம். ஸோ தட் வே இட் இஸ் த பெஸ்ட் ஸ்டார்ட் அப் பிளாட்ஃபார்ம், இஸ் த பெஸ்ட் பிளாட்ஃபார்ம் டு லேர்னிங். நிறைய லேர்னிங்கை நீங்கள் பயோடெக்னாலஜியே படிக்காமல் பயோடெக்னாலஜி நிறைய கற்றுக்கலாம் இந்த இது மாதிரி இதில் இருக்குது. ஸோ தட் வே தென் ஃப்ளெக்சிபிள் ஷெட்யூல் இதில் எடுத்துக்கலாம். நான் நைட்டு வரேன் சார், நைட்டு வந்து டிஸ்கஸ் பண்ணுவோம். ஏன்னா வெபினார் இது இருக்குது, நைட் டிஸ்கஸ் பண்ணுவோம். அதே மாதிரி இந்த பெனிஃபிட்ஸ் யூனிக்காக இருக்கும், ஆஃபர்ஸ், இந்த பெட்ஸு பெனிஃபிட்ஸு, அந்த இனோவேஷனை ப்ரொமோட் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கும் ஸ்டார்ட் அப். ஏன்னா இப்போ என்கிட்டே பார்த்தீங்கன்னா நான் ஒரே ஒரு ப்ராடக்ட் வச்சு தான் உட்காந்துருக்கேன். பட் எனக்கு சூட்டபுளாக ஃபவுண்டர்ஸ் இருந்தாங்கன்னா இப்போ என்கிட்ட இன்னொரு 6 ப்ராடக்ட் அவங்களோட ரிலீஸ் பண்ணி விட்டுருவேன். ஸோ நீங்கள் பார்த்துக்க இந்த ப்ராடக்ட், நீ பார்த்துக்க இந்த ப்ராடக்ட். ஸோ தட் வே இந்த நான் என்ன சைட் பை சைடு அது இந்த ஃப்ரம் த சயின்ஸ் அண்ட் டெக்னாலஜி நாலேஜ் தென் ஐ கீப் ஆன் இஸ் ப்ரொமோட்டிங் டிஃப்ரெண்ட் திங்ஸ். அது அந்த வகையில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஸ்டார்ட் அப் ஜேர்னி இஸ் வெரி குட் ஃபார் பர்டிகுலர்லி இப்போ உங்களை மாதிரி இந்த எல்ஐடி ஃபேக்கல்ட்டி மெம்பர்ஸ்க்கு ரொம்ப வெரி குட் ஜேர்னி எடுத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னு. இன்றைக்கோ ஒரு நாள் இட் இஸ் ஹெல்ப்ஃபுல் ஃபார் யூ. ஃபவுண்டர்ஸ் வந்து இனிமேல் ஆட் பண்ண முடியாதா சார்? இனிஷியலாக நம்ம ரெஜிஸ்டர் எப்போ வேணாலும் ஆட் பண்ணுவோம். நானே ஃபவுண்டர்ஸ் பார்த்துருக்கேன், யாராவது இந்த பர்சன் தான் சொல்லுவேன் ஃபவுண்டர்ஸ் ஆர் லுக்கிங். ஏன்னா 2 ஃபவுண்டர்ஸ் போயிட்டாங்க, 3 பேர் சேர்ந்து போனால் 2 பேர் போயிட்டாங்க. ஸோ ஐ எம் ஹேவிங் நவ் 100% ஷேர். இப்போ anyone is interested come and join with me. மறுபடியும் நான் பட் ஆடிட்டுக்கிட்ட போகணும், அதை ஸ்ப்ளிட் பண்ணி மறுபடியும் ரீஷேர் பண்ணுறது, ரீவாம்ப் பண்ணுறது.
ஷேர் அது இப்போ ஒன்று பண்ணிகிட்டே இருக்கும். அதுதான் நான் சொல்ல போகிறேன். இது வாட் இஸ் த டிஃப்ரெண்ட் பிட்வீன் ப்ரைவேட் லிமிடெட் அண்ட் எல்எல்பி. ஸோ ஸ்கில்ஸ் as I said before, 4 ஸ்கில்ஸ் நல்ல இப்போ ஏன்னா நான் படித்ததை விட நான் இது பண்ணதை விட இந்த 5 வருஷம் கற்றுக்கிட்டது நிறைய. 4 ஸ்கில் இஸ் வெரி குட். கம்யூனிகேஷன் ஸ்கில்ஸ், ஏன்னா இப்போ நீங்கள் கோயிங் ஃபார் ஒரு மீட்டிங், நம்ம இப்போ நீங்கள் ஒரு கான்ஃபரன்ஸ் போனீங்கன்னா நீங்கள் மட்டும் உங்கள் டீம் மட்டும் பேசிட்டு வந்துகிட்டே இருப்பீங்க. பட் இதில் பார்த்தீங்கன்னா நான் இன்றைக்கி போனேன்னா எனக்கு டார்கெட்டே நீங்கள் 100 பேரை மீட் பண்ணணும். அந்த கான்ஃபரன்ஸ் டேஸில் 2-3 நாள் நடக்குது அப்படின்னா ஐ சப்போஸ் டு ஹேவ் த நெட்வொர்க்கிங் வித். அதனால தான் அவங்க லஞ்சே இந்த நெட்வொர்க் டின்னர் நெட்வொர்க் இதுன்னு போடுவாங்க எப்போவுமே. ஏன்னா இந்த லஞ்சே பஃபேயாக இருக்கும், நீ எடுத்துக்கிட்டே உட்காரவும் முடியாது, நின்றுக்கிட்டு பேசிக்கிட்டே தான் இது பண்ணுவோம். ஸோ அது பேசும்போதே அவங்க பிஸ்னஸ் கார்டை ஷேர் பண்ணிக்குவாங்க, நம்பரை ஷேர் பண்ணிக்குவாங்க. ஸோ தட் வே யூ ஹேவ் த சான்ஸ். இப்போ இந்த பிடிஆர் போய் பார்த்தாங்க இல்லையா, பிடிஆர் பங்குதல்ராஜனை, இப்போ நான் ஒரு 3 அக்கேஷனில் அவரை மீட் பண்ணி அவரோட கார்டை ஷேர் பண்ணி நான் ப்ராடக்ட் பற்றி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்கேன் அவர் கூட. ஸோ அந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கிடைக்காதில்ல, இப்போ பிடிஆர் பங்குதல்ராஜனை போய் மீட் பண்ண முடியாதில்ல. பட் இந்த அக்கேஷனில் ஸ்டார்ட் அப் மீட்டிங்கில் தேர் இஸ் அ சான்ஸ். ஏன்னா ஏதோ ஒரு கேப்பில் போய் அவரோட நின்றுட்டு ஒரு ஃபோட்டோவும் எடுத்துக்கிட்டு நம்மளுடைய இதை வந்து சொல்லிவிடுவோம். ஏன்னா அவருக்கு இந்த ப்ராடக்ட்டும் சம்மந்தம் இல்லை. பட் இருந்தாலும் ஜஸ்ட் ஐ வாண்ட் டு எக்ஸ்பிரஸ் சார் இப்படி பண்ணிட்டு இருக்கேன் சார். ஸோ தட் வே இல்லை கவர்மெண்ட்டே இப்போ வந்து சொல்யூஷன் வந்து ஸ்டார்ட் அப்லேருந்து வாங்குறாங்க. அவங்க ஃபண்ட் இருக்குல்ல, அது வந்து ஸ்டார்ட் அப் சொல்யூஷன் கொடுத்தா அதுக்கிட்ட எடுத்துக்கிறதுக்கு ரெடியாக இருக்காங்க. அவங்க இன்வெஸ்ட் பண்ண ரெடியாக இல்லை, ஒவ்வொருத்துக்கும் ஒரு ஆளை போட்டு சம்பளம் கொடுத்து அதுக்கு ரெடியாக இல்லை. இந்த ப்ராப்ளத்தை சால்வ் பண்ணிங்கன்னா நான் கொடுக்குறதுக்கு ரெடியாக இருக்குன்றாங்க. ஏன்னா இப்போ குமரன் சொல்கிற மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா நான் ஒரு ஏன்னா ஐ எம் ஸ்டில் ஃபைண்டிங் அந்த பாசம். ஒரு ராமச்சந்திரன் ஒரு ப்ரொஃபஸர் இதில் என்ன எனக்கு கரெக்டாக அவருடைய நெட்வொர்க் கிடைக்கல. ஐஐடி அவர் ஒரு ஆப் டெவலப் பண்ணார். அந்த ஆப் என்ன பண்ணோம்னா இட் இஸ் கனெக்டட் வித் கவர்மெண்ட் சைட்டோட கனெக்ட் பண்ணியிருக்கோம். நம்ம ரோட்டில் மேடு பள்ளம் எப்போ தெரியும்னா மழை பெஞ்சா தான் தெரியும். மழை பெய்கிற போது இந்த இன்ஜினியர் இருக்க மாட்டான். ஏன்னா அவனுக்கு பள்ளம் தெரியாது, மேடு தெரியாது, நமக்கு தான் தெரியும், பப்ளிக் தான் தெரியும். உங்கள் வீட்டுக்கு பக்கத்தில் பள்ளம் இருக்குங்கிறது உங்களுக்கு தான் தெரியும், அந்த ஹைவே டிபார்ட்மெண்ட்டோட இன்ஜினியர்ஸ்க்கு தெரியாது. அவர் என்ன ஆப் அதை டெவலப் பண்ணியிருந்தார் அப்படின்னா, இது மாதிரி தேங்கி கிடக்கு இல்லையா தண்ணி, அதை ஜிபிஎஸோட கனெக்ட் பண்ணி ஒரு கிளிக் பண்ணி அனுப்பிச்சிட்டிங்க அப்படின்னா இந்த ஹைவேஸ் டிபார்ட்மெண்ட் அந்த கவர்மெண்ட் டிபார்ட்மெண்ட் இது பி நோட்டும் இந்த இடத்துல இந்த இதில் இந்த டிகிரியில் இந்த இடத்துல வந்து ரிசல்ட் ஆகும். அப்போ அதை வந்து சரி பண்ணணும் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு ஆப் ரொம்ப சர்ப்ரைசிங்காக இருந்தது. ஏன்னா அது மாதிரி தான் நம்ம ரியல் வேர்ல்டு அப்ளிகேஷன் அப்படி தான் வேணும். ஸோ அது மாதிரி இல்லை, ரியல் வேர்ல்டு அப்ளிகேஷன் வந்து அது மாதிரி. ஏன்னா இவன் இந்த ரோட்டை பார்த்தீங்கன்னா மழை பெய்யும்போது தான் அந்த ரோட்டோட லட்சணம் உங்களுக்கு தெரியும். அது வரைக்கும் நல்லா இல்லை அதே மாதிரி ஆக்சிடென்ட் ஜோன் இருக்குல்ல, போர்டு இருக்குல்ல, இப்போ வந்து இதுலேயே வருது சொன்னாங்க, நம்ம மேப்லேயே வருது இந்த இடத்துல ஆக்சிடென்ட் ஜோன் கேர்ஃபுல்லாக இருக்குங்க. நான் ஒரு இடத்துல இப்போ பிள்ளையார்பேட்டில் அந்த ரிப்போர்ட் வந்துருச்சு. ஒரு நாள் பிள்ளையார்பேட்டில் ஒரு நாள் சண்டே அன்றைக்கி வரப்போ டீ குடிச்சதப்போ ஒருத்தருக்கு பேசிக்கிறாங்க, இது வரையும் 50 ஆக்சிடென்ட் நடந்துருக்குன்னு இந்த பிள்ளையார்பேட்டி ஜங்ஷனில். அப்போ பிள்ளையார்பட்டி வரப்போ கார் வரப்போ ஒரு 2 வீலர் வரப்போ இந்த இடத்துல இருக்குது கேர்ஃபுல்லாக இருங்க. இப்போ நம்ம ஸ்டூடெண்ட்ஸே கொஞ்சம் பேர் வந்திருக்காங்க. நீங்க சொல்றது வந்து இப்போ ஒன் ஆஃப் தி ப்ராப்ளம்ஸ் எப்படின்னு ஏர் ஃபோர்ஸ் ஆக்சுவலா ஏர் ஃபோர்ஸ்ல வந்து அந்த ஃளைட் லேண்ட் ஆகுறப்ப அந்த சின்ன இது கூட இதான் இந்த சோர்ஸ் அவர் தேடிட்டே இருக்கேன். நான் இந்த ரேடியோ நியூஸில் கேட்டது தான் அது ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்குது. ஏன்னா இப்போ இதானே வேணும் நமக்கு. இன்றைக்கி நமக்கு வந்து ரோடு பள்ளமும் குழியுமா இருக்கிறதுக்கு காரணம் வந்து இதான். ஏன்னா இவங்களுக்கு ரீச் ஆகலை. இங்கே இருக்கிற தஞ்சாவூரில் இருக்கிற ஏதோ ஒரு கார்னரில் உட்காந்துருக்க இன்ஜினியருக்கு அவன் வந்து ரோட்டை பார்த்துட்டு ரோட்டை பிளாட்டாக போட்டு விட்டு போகிறான். பள்ளம் எங்கே இருக்குது, மேடு எங்கே இருக்குது, ஐ திங்க் பண்ணாங்க ஒரு தடவை. இப்போ அந்த குவாலிட்டி போயிடுச்சு. அதுதான் இந்த சர்வேயர் அந்த இது வச்சு பண்ணுறாங்க, எங்கே டவுன் இருக்குது அப் இருக்குன்னு பார்த்து பண்ணுவாங்க. பட் அந்த குவாலிட்டி போயிடுச்சு. பட் அதனால இப்போ அதெல்லாம் நமக்கு தேவைப்படுது. ஸோ ஸ்ட்ராட்டஜிக் திங்கிங் அண்ட் நெட்வொர்க்கிங் அதுதான் இட்ஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். அதுதான் நாங்கள் இப்போ இந்த ஸ்டார்ட் அப்பில் ஒரு பெரிய அட்வான்டேஜ். இப்போ இந்த சார் அன்பர் சார் கேட்டது பார்த்து எல்எல்பிக்கும் இதுக்கும் என்ன சார் டிஃப்ரென்ஸு ப்ரைவேட் லிமிடெட்டுக்கும் அப்படின்னா, ஏன்னா இப்போ நான் சார்கிட்ட டிஸ்கஸ் பண்ணது நம்ம எல்எல்பி நமக்கு சூட்டபிள் ஆகாது சார். எல்எல்பி பார்த்தீங்கன்னா 2 பேர் இருக்கணும், 2 பேர் கீழே போனால் அது டிசால்வ் ஆகிடும். பட் இதில் பார்த்தீங்கன்னா 200 பேர் இருக்கலாம் ப்ரைவேட் லிமிடெட்டில். இந்த எல்எல்பியில் பார்த்தீங்கன்னா நான் ஜென்ரலாக சொல்லிடுறேன், நாட் லைன் பை லைன், நான் உங்களுக்கு அப்புறம் ஷேர் பண்ணுறேன் ஸ்லைடை. அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா எல்எல்பியில் பார்த்தீங்கன்னா இன்வெஸ்டர் வந்து இன்வெஸ்ட் பண்ண முடியாது. இன்வெஸ்ட் பண்ணலாம், ஈக்விட்டி கொடுக்க முடியாது. அது ஒரு ட்ராபேக். ஈக்விட்டி ஷேர் பண்ணுவீங்க இல்லையா. இப்போ வந்து அன்பர் சார் என்னுடைய
என்னுடைய இதுக்கு வந்து ஒரு 20 லட்சம் 25 லட்சம் கொடுக்குறாரு அப்படின்னா என்னுடைய வேல்யூ வந்து நான் ஒரு கோடின்னு வச்சுங்களேன், ஒரு கோடிக்கு பார்த்தீங்கன்னா அவருக்கு வந்து ஒரு 25% ஈக்விட்டி கொடுக்குறேன். ஸோ அப்போது ஈக்விட்டி கொடுக்குறாருன்னா அவர் என்னுடைய பார்ட்னர் ஆகிட்டார், பார்ட் ஆஃப் த கம்பெனி ஆகிட்டார். பட் எல்எல்பியில் அது மாதிரி ஆக முடியும். ஸோ எல்எல்பி எனக்கு தெரிஞ்ச வரைக்கும் இந்த ஆடிட்டர் மட்டும்தான் அந்த எல்எல்பின்னு போட்டு வச்சுருக்காங்க. ஏன்னா அவர் ஹஸ்பண்டும் ஒய்ஃபும் 2 பேர் இருப்பாங்க. யூஸ்வலாக ஆடிட்டர் பார்த்தீங்கன்னா ஹஸ்பண்ட் ஒய்ஃப், பொண்ணு பையன் யாரையாவது சேர்த்து இருப்பாங்க. இந்த 2 பேர் இருப்பாங்க. ஒருத்தர் இருந்தாலும் எல்எல்பி கொலாப்ஸ் ஆகிடும். 2 பேர் கம்பல்சரியாக வேணும். அந்த 2 பேரும் ஃபேமிலி மெம்பராக இருப்பாங்க. ஸோ ஃபார் தெம் இட்ஸ் சூட்டபிள், ஃபார் அஸ் பட் ஆனால் லீகல் ஸ்ட்ரக்சர், லீகல் இதெல்லாம் கொஞ்சம் ஃபில்ஃபில் பண்ணுறது கொஞ்சம் இதை பொறுத்த வரைக்கும் ப்ரைவேட் லிமிடெட்டில் தட் இஸ் சொல்லலாம். அது நம்ம பண்ணி தான் ஆகணும். யூ ஹவ் டு ஸ்பெண்ட் several thousand rupees per year. யூ ஹவ் டு ஸ்பெண்ட். ஸோ அதை தவிர்க்க முடியாது. பட் தட் வே ஸோ ப்ரைவேட் லிமிடெட் இஸ் ஆப்ட் ஃபார் நான் இது ஒரு ஷேர் பண்ணுறேன். ஜஸ்ட் கோ ஹெட். எம்எஸ்எம்இல ரெஜிஸ்டர் பண்ணுறது ப்ரைவேட் லிமிடெட் ரெஜிஸ்டர் பண்ணலாம். இல்லை சார், எம்எஸ்எம்இங்கிறது பிகினிங். அது வந்து அந்த என்ன சர்டிஃபிகேட் இருக்குது, உதயம் சர்டிஃபிகேட், அது வந்து பிகினிங். அதை வச்சு நீங்கள் பெருசாக இது பண்ண முடியாது. ஒரு ஐடென்டிட்டிக்கு நாளைக்கு போய் நீங்கள் வந்து ஒரு கலெக்டரேட்டில் போய் பேசுகிறீங்க, இல்லை அங்கே போய் டிக்கில் போய் பேசுகிறீங்க, நான் எம்எஸ்எம்இ ரிஜிஸ்டர்ட் ஸ்டார்ட் அப் சார்னு சொல்லலாமே தவிர லீகலாக உங்களை ரொம்ப சப்போர்ட் பண்ணுவேன். பட் யூ ஹவ் டு கோ ஃபார் த ப்ரைவேட் லிமிடெட் தான் உங்களை லீட். ஸோ நோ அதர் If I'm directly I'm private limited open பண்ணுறேன், so no need to register. Only for funding we have to go for MSME. எம்எஸ்எம்இ நீங்கள் சும்மா போனீங்கன்னா 10 நிமிஷத்தில் இதில் பண்ணிடலாம், ஆன்லைனில் பண்ணிக்கலாம். இப்போ நான் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஃபார் மை கேஸ் எனக்கு ஏஜ் 55 வரைக்கும் தான் லோன் தருவாங்க பேங்கில். நான் இப்போ 58, அதனால் உங்களுக்கு லோன் கிடையாது. லோனில் செலக்ட் ஆனேன். அப்புறம் என்ன பண்ணேன், இம்மிடியேட்டாக என் ஒய்ஃபேரில் போட்டேன். ஒய்ஃபேரில் போட்டால் ஒரு எம்எஸ்எம்இயாவது போட்டுருது. ஏன்னா ஒய்ஃபேரில் போட்டால் ஏன்னா அவன் சி இஸ் நாட் என்னுடைய இதில் இல்லை, அவங்க ஃபவுண்டராகவோ இல்லை ஷேர் ஹோல்டராகவோ இல்லை. உடனே இப்போ அவங்களுக்கு என்ன பண்ணுறது, இமீடியட்டாக என்ன பண்ணுறது, இமீடியட்டாக நம்ம மேனேஜர் தான் ஐடியா கொடுத்தாரு. உடனே ஒரு எம்எஸ்எம்இ போட்டுக்கலாம் சார் அவங்க பேரில், நம்ம மேனேஜர் ஐஓபி மேனேஜர். உடனே அவங்க பேரில் ஒரு உதயமில் ஒரு சர்டிஃபிகேட்டை போட்டேன்.